प्रश्न चौथो छे ए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माथी 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 एने आपणे बाद करवाना छे। तो बादबाकीनी अंदर आपणे जे रीते हमणां सरवाळो कर्यो ए ज प्रमाणेनी बादबाकी करवानी छे। पेला आ रीते लखवानुं जे पहेलुं पद छे एमांथी माइनस एटले माइनसनुं चिन्ह करवानुं 4a माइनस 7ab प्लस 3b अने प्लस 12। हवे ज्यारे बादबाकी करवामां आवे त्यारे शुं थशे आ बधा ज चिन्ह अंदरना बदलाई जशे। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। हवे हूँ आ बधा चिन्ह बदली नाखीश कौंसना एटले माइनस 4a एमने एम रहेशे केम के एने माइनस अहींया आगळ छे एटले माइनस एम पण जे अंदरना जे बधाना चिन्ह छे बदलाई जशे। 7ab माइनस छे तो ए शुं थई जशे प्लस 7ab प्लस 3b छे तो माइनस 3b अने प्लस 12 छे तो माइनस 12। हवे सजातीय पदोने नजीक लईए 12a माइनस 4a माइनस 9ab माइनस प्लस 7ab प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 अने माइनस 12। हवे 12 मांथी 4 ने बाद करवाना एटले शुं आवशे 8a माइनस 9ab प्लस 7ab। तो मोटी रकमनुं चिन्ह माइनस छे एटले आगळ माइनस लखी देवानुं अने बादबाकी करवानी एटले शुं आवशे 2ab। 5b माइनस 3b तो मोटी रकमनुं चिन्ह प्लस छे तो अहींया प्लस लखीने अहींया लखवाना 2b। माइनस 3 माइनस 12 माइनस माइनस शुं थई जशे प्लस सरवाळो करवानो पण मोटी रकमनुं चिन्ह माइनस छे तो अहींया माइनस लखीशुं अने 15 आवशे। आ जवाब थशे। बी जोईए 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz मांथी 3xy वत्ता 5yz माइनस 7zx ने बाद करो। एज प्रमाणे करवानो छे दाखलो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx वत्ता 10xyz माइनस 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx ने बात करवाना छे। कौंसमांथी छूटा पाडीशुं 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10zy xyz माइनस हवे जो अहींया माइनस आगळ छे एटले कौंसना बधा ज चिन्ह अंदरना बदलाई जशे। माइनस 3xy माइनस 5yz आ माइनस छे तो आ प्लस 7zx थई जशे। सजातीय पदों ने जोड़े लाइए 5xy माइनस 3xy माइनस 2yz अने माइनस 5yz माइनस 2zx अने वत्ता 7zx पछी रह्युं शुं वत्ता 10xyz एनी साथे कोई xyz वाळुं पद नथी एटले ए एमने एम रहेशे बराबर 5xy माइनस 3xy एटले शुं थई जशे 2xy माइनस 5 वत्ता 2 7 थशे 7yz माइनस माइनस प्लस मोटी रकमनुं चिन्ह माइनस छे एटले आगळ माइनस लखवाना छे। पछी माइनस 2zx वत्ता 7zx मोटी रकमनुं चिन्ह प्लस छे तो प्लस लखीशुं अने बादबाकी करीशुं तो शुं आवशे 5zx अने 10xyz एना एज। सी छे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p स्क्वेर
2pq² પ્લસ 5p² માંથી આ નીચેનું જે છે એ બાદ કરવાનું છે. પહેલાં આપણે કિંમત રકમ લખીશું, પદ લખી દઈશું. માઇનસ 4p² માઇનસ 3pq પ્લસ 5pq² માઇનસ 8p વત્તા 7q માઇનસ 10. અંદરના ચિહ્ન બદલાઈ જશે, માઇનસ છે તો કૌંસની બહાર માઇનસ છે તો અંદરના ચિહ્ન શું થઈ જશે? બદલાઈ જશે. આ ચિહ્ન બદલી નાખીશું આપણે. માઇનસ, જો માઇનસ છે તો 4p², આમ માઇનસ 3pq છે તો પ્લસ થઈ જશે, પ્લસ 3pq પ્લસ 5pq² છે તો માઇનસ 5pq². આ માઇનસ છે તો પ્લસ થઈ જશે, પ્લસ છે એ માઇનસ થઈ જશે અને માઇનસના પ્લસ થઈ જશે એટલે પ્લસ 10. હવે સજાતીય પદોને જોડે લઈએ. 18 વત્તા 10 માઇનસ 3p માઇનસ 3p પ્લસ 8p માઇનસ 11q માઇનસ 11q અને માઇનસ 7q પ્લસ 5pq અને વત્તા 3pq માઇનસ 2pq² માઇનસ 5pq² પ્લસ 5p²q અને માઇનસ 4p²q માઇનસ 8p પ્લસ 8p અને માઇનસ 7 8p તો આવી ગયા છે એટલે q પણ નહીં આવે, આટલે સુધી જ આવશે. આપણે આ લીધા 4p² અને 5p² માઇનસ 4p² માઇનસ 5. ઓકે, એટલે હવે આ બધા પદો પહેલાં જ આવી ગયા છે એટલે આટલે સુધી રહેશે. હવે 18 વત્તા 10 એટલે 28 થશે. અહીંયા આવશે પ્લસ 5p માઇનસ 18q પ્લસ 8pq માઇનસ 7pq² વત્તા p²q. આ જવાબ થશે. સ્વાધ્યાય 9.2 જોઈએ. નીચે આપેલી એક પદીઓની જોડનો ગુણાકાર કરો. અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે એક સંખ્યાનો. જે રીતે આપણે સાદી રીતે ગુણાકાર કરીએ છીએ એ જ રીતે ગુણાકાર કરવાનો છે. ફક્ત અહીંયા એટલું જ છે કે અહીંયા પદની સાથે ચલ ગુણાયેલો છે એટલે એનો પણ આપણે ગુણાકાર એની સાથે કરવાનો રહેશે. તો પહેલું છે આપણું 4pq, તો 4 7p તો 4 ગુણ્યા 7p
એટલે શું થશે 4 × 7 × p, એટલે બધા જ એકબીજા સાથે ગુણાયેલા છે, તો 7 ચોક 28p, આ આપણો જવાબ થશે. બીજું છે -4 × p × 7 × p બરાબર 7 ચોક 28 -28pq. ના 2 વખત p છે એટલે p² આવશે, -28p નો વર્ગ. -4p × 7pq બરાબર 7 ચોક 28 -28p² p × p થશે એટલે p² q આવશે. -4p નો ઘન ગુણ્યા -3p એટલે 4 તરી -12 થઈ જશે, પણ આ p નો ઘન છે અને આ 1p છે, તો શું થઈ જશે, p ની 4 ઘાત થશે. આની 1 ઘાત ને આની 3 ઘાત એટલે 3 + 1 કરવાના એટલે 4. હવે કોઈનો પણ શૂન્ય સાથે ગુણાકાર કરો તો શૂન્ય જવાબ આવે. પ્રશ્ન બીજો છે કે લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈના માપ માટે નીચે આપેલી એક પદીની જોડનો ઉપયોગ કરીને લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધો. હવે અહીંયા p અને q આપણને ખબર છે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શું થશે, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો અહીંયા પી ક્યુ જે છે, લંબાઈ કેટલી છે આપણી p અને પહોળાઈ કેટલી છે q, તો જવાબ શું આવશે આપણો, pq ચોરસ એકમ. બીજું છે 10 m અને 5 n, તો ક્ષેત્રફળ બરાબર તમારે લખી દેવાનું લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર 10 m × 5 n, 10 × 5 = 50 mn ચોરસ એકમ. ત્રીજું છે 20x² અને 5y². હવે અહીંયા પણ આપણે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, અહીંયા લંબાઈ કેટલી છે 20x² અને પહોળાઈ છે 5, આ લંબાઈ આ પહોળાઈ. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર 20x² ગુણ્યા 5y² 20 × 5 = 100 થશે, x² y² ચોરસ એકમ. ચોથું છે લંબચોરસ, હું ડાયરેક્ટ લખું છું, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર 4x ગુણ્યા 3x², 4 તરી 12 x ની 3 ઘાત. પાંચમું લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ 3 mn ગુણ્યા 4 np, 4 તરી 12 થશે અને જે આગળ છે m એક જ છે, n 2 છે એટલે n² × p ચોરસ એકમ. હવે જો કોષ્ટક અહીંયા આપણને આપ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે ગુણાકાર કરવાના છે. તો ગુણાકારમાં આપણે કઈ રીતે આનો ગુણાકાર કરીશું, તો જુઓ અહીંયા પહેલું આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે 2 નો 2, અહીંયા 2 આડી રો છે અને ઊભી રો છે, આ આડી છે અને આ ઊભી રો છે, તો આડી રોનો ઊભી રો સાથે ગુણાકાર કરવાનો છે. અહીંયા 2x નો 2x સાથે તો 4x² આવશે, -5y નો 2x સાથે ગુણાકાર કરીશું તો આવશે -10xy. પછી 3x² નો 2x ની સાથે ગુણાકાર કરીશું તો આવશે 6x નો ઘન, -4xy નો 2x ની સાથે ગુણાકાર કરીશું તો -8x²y. પછી 7x² નો 2x ની સાથે ગુણાકાર કરીશું તો જવાબ મળશે 14x નો ઘન y. -9x²y² નો 2x ની સાથે ગુણાકાર કરીશું તો જવાબ આવશે -18x નો ઘન y². તેવી જ રીતે અહીંયા -5y નો આ બધા સાથે ગુણાકાર કરવાનો, -5y નો આડી જે રો આપી છે એની બધા સાથે ગુણાકાર કરીશું તો આવશે -10xy, 25y નો વર્ગ અને -15x²y આપેલા છે, 2xy નો વર્ગ આવશે, 20xy નો વર્ગ આવશે,
પછી 35x² y² આવશે, 45x² y². અહીં આવશે 3x² ની સાથે ગુણાકાર આવશે 6x નો ઘન માઇનસ 15x² y, 9x ની 4 ઘાત માઇનસ 12x નો ઘન y, 21x ની 4 ઘાત અને y માઇનસ 27x ની 4 ઘાત y નો વર્ગ. માઇનસ 4x y ની સાથે ગુણાકાર કરીશું તો આપણને મળશે માઇનસ 8x² y, 20x y² માઇનસ 12x નો ઘન y, 16x² y² માઇનસ 28x નો ઘન y નો વર્ગ, 36x નો ઘન y નો પણ ઘન. 7x² y ની સાથે 14x ની 3 ઘાત y માઇનસ 35x² y², 21x ની 4 ઘાત અને y માઇનસ 28x નો ઘન y નો વર્ગ, 49x ની 4 ઘાત y નો વર્ગ માઇનસ 63x ની 4 ઘાત y નો વર્ગ. માઇનસ 9x² y² સાથે ગુણાકાર કરીશું તો 18x નો માઇનસ 18 નીચે લખું છું માઇનસ 18x નો ઘન y નો વર્ગ, 45x² y નો ઘન માઇનસ 27x ની 4 ઘાત y નો વર્ગ, 36x નો ઘન y નો ઘન માઇનસ 63x ની 4 ઘાત y ની 3 ઘાત અને 81x ની 4 ઘાત y ની 4 ઘાત. ચોથો પ્રશ્ન છે કે લંબઘનની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈના માપ અનુક્રમે નીચે મુજબ છે, તેના પરથી ઘનફળ શોધો. તો આપણને ખબર છે લંબઘનનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. અહીંયા લખીશું લંબઘનનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. 5a ગુણ્યા 3a નો વર્ગ ગુણ્યા 7a ની 4 ઘાત. તો 5 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 તરી 15 થશે અને 15 સીતા 105 અને એ જુઓ એ અહીંયા એની 4 ઘાત. હવે અહીંયા ઘાતનો બધો સરવાળો કરવાનો એટલે 4 વત્તા 2 6 અને વત્તા આ 1 એટલે 7 એટલે એની 7 ઘાત ઘન એકમ. બીજું છે 2p 4q અને 8r. તો લંબઘનનું ઘનફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. તમારે સૂત્ર જાતે લખવાનું છે 2p ગુણ્યા 4q ગુણ્યા 8r. 4 દુ 8 થશે અને 8 64 થશે એટલે 64 pqr ઘન એકમ. ત્રીજો દાખલો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ બરાબર xy ગુણ્યા 2x² y ગુણ્યા 2xy નો વર્ગ. 2 દુ 4 થશે એટલે 4 લખીશું આગળ અને પછી xy નો ને એ બધાનો ગુણાકાર કરતાં આપણને મળશે x ની 2 ઘાત છે, આ 2 3 અને 1 4 એટલે x ની 4 ઘાત અને y ની 4 ઘાત ઘન એકમ. 2xy² છે, હા અહીંયા z નથી સ્ક્વેર છે, 4 ઘાત ઘન એકમ. હવે આગળનો દાખલો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ a ગુણ્યા 2b ગુણ્યા 3c બરાબર 3 દુ 6 abc ઘન એકમ. પ્રશ્ન 5 છે. અહીંયા આપણને રકમ આપી છે અને એનો ગુણાકાર આપણે કરવાનો છે xy yz અને zx. એનો ગુણાકાર આપણે જે રીતે કરીએ છીએ એ રીતે xy ગુણ્યા yz ગુણ્યા zx. હવે x 2 વખત છે તો શું આવશે x નો વર્ગ ગુણ્યા y નો વર્ગ
વાય પણ 2 વખત છે તો વાયનો વર્ગ ગુણ્યા ઝેડનો વર્ગ એટલે શું આવશે એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર ઝેડ સ્ક્વેર. એ માઇનસ એ સ્ક્વેર અને એનો ઘન તો એ ગુણ્યા માઇનસ એનો વર્ગ ગુણ્યા એનો ઘન. હવે આગળ માઇનસ જ આવશે માઇનસ એની 6 ઘાત 3 4 5 અને 1 6 ઘાતનો સરવાળો કરવાનો ઘાતનો ગુણાકાર કરવાનો નથી. હવે 2 ગુણ્યા 4 વાય ગુણ્યા 8 વાયનો વર્ગ ગુણ્યા 16 વાયનો ઘન. 4 દુ 8 ઈઠ્યું ઈઠ્યું 64 અને 64 ગુણ્યા 16 કરીશું તો આવશે 1024 વાયની 6 ઘાત 3 4 5 ને 1 6 ઘાત. ચોથું છે a ગુણ્યા 2b ગુણ્યા 3c ગુણ્યા 6ab c 3 દુ 6 અને છાયું છાયું 36 36 a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર c સ્ક્વેર. પાંચમું છે m ગુણ્યા mn માઇનસ mn ગુણ્યા mnp. જવાબ આવશે આપણો માઇનસ mનો ઘન nનો વર્ગ અને p.